वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत टेलीविजन के इस विशेष प्रोग्राम कलगीधर पातशाह के सिखरले 52 बचन आप सब दे सन्मुख हाजिर है। लड़ीवार चलता प्रोग्राम पहले बचन तो चल के आप 14 नंबर बचन तक हम पहुंचे हैं। ते बचन है विआह आनंद बिना गृहस्थ नहीं करना। जिवें का बचन है सतगुरु ने जिवें समझाउणी कीती है। आप इत्थे बड़े संकोच नाल गल करते हैं। घर परिवार च गल करते जरूर हाँ, पर बहुत संकोच नाल गल करते हैं। संकोच नाल ही गल करनी पवेगी। पर बचन जिन्ना कीमती है इनू वार वार विचारन की लोड़ है, खास करके अज के समय दे विच। इस बचन की बुनियाद दे विच जिहड़ी गल मैं पहलां साझी कर लवां। कादर दी सारी कुदरत, उस वाहिगुरू का सारा खेल, बेशक वो है बनस्पति च, बेशक है जीव जंतुआं च, ते बेशक है मनुखां दे विच, बेशक पशुआं च, बेशक पंछियां दे विच। उसका वाधा, उसकी उत्पत्ति, कादर की सारी कुदरत नार तत्त ते नर तत्त दे मेल तो बनी है। बेशक फुल्लां दी बनस्पति की भी गल करिए ना, विज्ञान कहंदी ओहदे भी जब तक नार तत्त ते नर तत्त नहीं मिलते उदों तक फल नहीं बनता। मेल फीमेल की गल बनस्पति विच भी। सो बनस्पत तो लैके पशुआं तक, पंछियां तक, जीव जंतुआं सारियां दे विच ते मनुखां दे विच भी, ते इत्थों तक गां दी गल कर लीए कि देवतियां ते फरिश्तियां दी गल भी जे करनी होवे तां, बेशक पैगंबरां दी गल करनी, अवतारां दी गल करनी होवे, गुरुआं दी गल करनी होवे, कादर दी कुदरत दी सारी उत्पत्ति नार तत्त ते नर तत्त दे मेल तो है। जदों मनुख जे इन्ना सियाणा नहीं सी, जदों विज्ञान ने अजे इन्नी तरक्की नहीं सी कीती, उदों हज़ारां साल पहलां किसी मनुख नूं बहुत वड्डा दस्सण दे लई, जां कोई मनुख जे बहुत वड्डा हो जांदा सी तां वो मनुखां वर्गा नहीं सी दिंदा, देवतियां वर्गा हो जांदा सी। कोई मनुख रब रूप दिसण लग पैंदा सी, कोई मनुख पैगंबर दिसण लग पैंदा सी, ते उहदे बारे फिर उहदे ਜਿਹੜੇ अनुयायी कहानी घड़ लेंदे सी कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ उत्पत्ति हुई है ਉਹ नार तत्त ते नर तत्त दे मेल तो नहीं हुई। पर सच करके जाना वो कहानी हुंदी सी। गुरबाणी ने इस गल दे उत्ते मोहर लाती है कि माता पिता दे मेल तो बिना बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। बनस्पति विच भी गल सच, दोहरा के आख रहा, जीव जंतुआं च भी गल सच ते मनुखां च भी गल सच। कोई देवता है, कोई फरिश्ता है, कोई पैगंबर है, कोई गुरु है, कोई अवतार है, कोई पीर है, कोई पैगंबर है। कादर दी कुदरत दे उत्पत्ति का साधन इक्को ही है, नर तत्त ते नार तत्त दा मेल। क्योंकि सारी कुदरत ने, कादर दी कुदरत ने इसे तरीके नाल विकसना है, इसे तरीके नाल वधना है, इसे तरीके नाल फैलना है। तो जिवें हर सिरजनहारे नूं अपनी सिरजना प्यारी हुंदी है, जिवें हर करते नूं अपनी किरत प्यारी हुंदी है, इदां उस कादर नूं भी अपनी कुदरत प्यारी। उहदी कुदरत, उहदी उस कादर दी, अकाल पुरख दी उहदी किरत है, इसे करके करता पुरख है। तो चाहुंदा है कि मेरी किरत जिहड़ी वधे फुले, तो वधन फुलन का तरीका इक्को है कि नार तत्त ते नर तत्त दा मेल होवे। इस करके उस करते ने आप ही, उस अकाल पुरख ने आप ही, उस कादर ने आप ही, उस सिरजक ने, सिरजनहारे ने आप ही, इन्हां दोवां दे मेल दे विच एक कशिश रख दित्ती है, एक खिच रख दित्ती है, एक आकर्षण रख दिता है। चुंबक जिवें पॉजिटिव नैगेटिव खिंचा जाता, बिल्कुल उवें। और ये जिहड़ी खिच रखी है उसने, आकर्षकता रखी है, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ इस संसार की उत्पत्ति का साधन ਨੂੰ खूबसूरत बनाया, इस खिच ਨੂੰ खूबसूरत बनाया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संसार ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ खूबसूरतियां भर ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ संसार की सारी कविता भर दी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संसार का सारा लिटरेचर भर दिता।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਭਰਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਬੜੀ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਏਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਡਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੈਚੁਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਗੇਜ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾਪਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੰਗੇਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗੇਜ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਰ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਲਗਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਨਿਖਾ ਵਾਲਾ ਲక్ష్మణ ਵੱਲੋਂ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਨਿਖਾ ਦਾ ਜੇ ਮਰਿਆਦਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਯੁੱਧ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਯੁੱਧ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇਗੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਬੀਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਕੋੜਮਿਆਂ ਨੇ, ਕੌੜਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋੜਵੇਂ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਕੁੜਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋੜਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋੜਮੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੌਮ ਬਣਿਆ, ਕੁਛ ਕੋੜਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਾਜ ਬਣੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋੜਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੀਰ ਨੇ, ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨੀ ਕੌਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਚਨ ਦੀ, ਉਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਬਚਨਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਡੇਟਿੰਗ, ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਕੇ ਠਾਕੇ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਵਿਆਹ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ
कि डेटिंग तो 3-3 साल चल जाती है, पर विआह तो बाद 3 महीने कढ़ने औखे हो जाते हैं। क्योंकि जदों तुसी थोड़े टाइम लिए किसी को मिल रहे हो, तुसी अपना चंगा चंगा ही दिखाना, दोवां धिरां ने चंगा चंगा दिखाना है। जदों इकट्ठे रहना पैना, जो जिम्मेवारियां पैणियां ने, जदों सिर्फ वो जिहड़ी कशिश सी, जिहड़ी कादर ने कुदरत दे विच कशिश पैदा की है नार तत्त ते नर तत्त दे विच, जदों कल्ली ओह ही नहीं रहिंदी, जदों तुसी एक एहो जिहा बंधन च बजदे हो जिन्हां ने कहा परिवार भी चलाउणा, जिन्हां ने कहा जिम्मेवारियां भी निभाणियां ने, ते ओह जिहड़ा पहला जिन्नी लंबी लाइफ पहलां देखी हुंदी है, सिर्फ जिहदे च कोई जिम्मेवारी नहीं हुंदी, जिन्नी लंबी ओह लाइफ देखी हुंदी है, उन्ना ही ज्यादा गा नुकसान हो जाता है। अज के समय का सतगुरु का बचन बेशक सदियां पहला आख्या सतगुरु ने, बेशक 1708 च आख्या, पर जिन्नी सार्थकता इसकी अज है उन्नी शायद कदे भी नहीं सी। और इसे करके मैं सोचदा, क्योंकि असी उस समाज दे नहीं जिहड़ा समाज ये सारा कुछ आग्या दिंदा है, साडे खून दे विच, साडे खानदान, साडे परिवारां दे विच, साडी कौम दे दिन दे विच गल नहीं सी। इसे करके जो ये गल्लां दी खुल मिलनी शुरू हो गई, उदों विआह टुटने भी शुरू हो गया। कदी समा सी साडे दादे दादियां, साडे पिता, साडे माता, साडे तो पहलां दा जिहड़ा समा सी, उन्होंने एक दूजे नूं पहलां देखिया तक नहीं सी हुंदा, पर जे कदे 100 साल की जिंदगी भोगी तो 100 साल की जिंदगी इकट्ठियां बाद च भोग दित्ती। 75वीं वरेगंढ इकट्ठियां ने मनाई अपने विआह दी। विआह होने तो बाद 75वीं तरफ अज आपां शायद गल देख आप सोच भी ना सकते हुई गल अज। और जिद्दां जिद्दां समां गांह नूं जा रहा है, जिद्दां जिद्दां इदां लगदा है कि समाज दे विच खुला मिली जाने, उदां उदां ये एक दूजे नाल पीढ़ी पकड़ वाली गल घटदी जा रही है। उपरी उपरी पकड़ रह गई है, दिखावे की पकड़ रह गई है, एक दूजे दे दुखों में शामिल होने वाली गल घट रह गई है। बस जिहड़ी सांझ है वो सांझ सुखां सुखां दी रह गई है। तो जदों भी माड़े जिहा कोई इम्तिहान पैंदा है, उहदे बाद च जिहड़ी धिर सजदी है वो इस इम्तिहान तो बच सकदी है, वो छड्ड के अपना पल्ला बचा के पासे हो जाती है। इससे करके समाज दे विच डिप्रैशन ज़्यादा वध रहा, क्योंकि कल नूं पता ही नहीं की होना। और सतगुरु ने सदियां पहला दिव्य दृष्टि दे मालक सन, सतगुरु बचन कर दिता है। ये उदों भी उन्ना सच सी, अज उदों भी ज्यादा सच है। इसे करके सतगुरु के बचन जुगो जुगो टलने, उदों भी सच सी, अज भी सच है। ते रतनमाल का शब्द सतगुरु के इस महापुरुष के नाल जोड़, सतगुरु के इस महाबचन के नाल जुड़ के है। रतनमाला का शब्द पंक्तियां दो सांझियां करांगा सिर्फ। बिना ब्याहे पड़े आनंद, के बिना व्याह तो आनंद पढ़न तो बिना। इत्थे एक शायद ये भी कोई पा देवे विच खलजगन पा देवे, क्योंकि आप आ जाता कि व्याह कई तरह के हो सकते हैं। अज तो रजिस्टर मैरिज भी हो जाती है, आनंद कारज तो बिना मंजूरी मिल गई रजिस्टर मैरिज करके। सतगुरु ने उत्थे भी रोक पाती, नहीं व्याह आनंद बिना गृहस्थ नहीं करना। तो फिर रतनमाल का शब्द जिहड़ा हुक्मनामे की सतगुरु के इस बचन की, सतगुरु के इस महावाग की, सतगुरु के इस महाबचन की पुष्टि करता है। वह भी कहता है बिल्कुल बिल्कुल जो साडे पुराने कवि सन, पुराने लिखारी सन, वो कभी सिद्धांतिक तौर पर खलजगन नहीं सन पैदा होते किसी भी शब्द के। उन्हें भी एक गल बिल्कुल ठोक के आख दी, बिना व्याहे पर व्याह कला कहोगे तो शायद कोई बंदे अपने तौर पर कुछ ना कुछ खुल लैन की कोशिश करन। नाल कहता बिना व्याहे पढ़े आनंद, आनंद कारज पढ़े तो बिना, बिना व्याह तो आनंद कारज पढ़े तो बिना, पर तै रमे ना हेत आनंद। सिर्फ उस चुभकी खिच दे लई, सिर्फ उस नारता ते नरता दे खिच दे लई तुसी गृहस्थ नहीं करना। पर तै रमे ना हेत आनंद, आनंद दे हेत लई, सिर्फ खुशी दे हेत लई। क्योंकि सतगुरु ने विआह दी संस्था नूं सिर्फ निक्के जिहे कारज दे लई नहीं कायम किया। साडे समाज ने, साडे वड्डियां ने, साडे जिन्हां ने समाज नूं जिहड़े अगे रह के गए ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ का, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸ਼ਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋਏ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਇਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ, ਉਹਦਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ, ਉਹਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ। ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਦੋ ਸੰਗਤ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਲਗਾ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰ ਇਦਾਂ ਵਾਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਲਜਗਨ ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ 5, 7, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 2 ਹੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਮਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, 2 ਸੰਗਤ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ 3 ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 12 ਭਰਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 10 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕੌਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚਿਕ ਗਿਆ, 10 ਮਗਰ ਖੜੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ,
सगल मनोरथ पूरे। जे तुसी गुरु दे दसे मार्ग ते चलोगे ना, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे। उस परमात्मा नूं भी पालोगे, ओदियां बख्शिशां नूं भी पालोगे। ते जिन्ने दुनिया दे विच तुहाडे वसूरे ने, जिन्नियां कमजोरियां ने, जिन्ने रोग ने, सारे दे सारे लाथे उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे। आनंद संत साजन बन के तुसी संतां वाला जीवन होएगा, तुहाडा सज्जणा वाला जीवन होएगा, ते आनंद वाला जीवन होएगा। सरस आनंद, हर सरस वाली गल, खेड़े वाली गल। संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहा भरपूरे। बनवंत नानक गुर चरण लागै वाजे अनहद। तुरे अंदर भी आनंद, बाहर भी आनंद, घर परिवार दे विच भी आनंद, भाईचारे च भी आनंद, ते तुहाडी संस्था भी तरक्की करेगी, तुहाडी कौम भी तरक्की करेगी, और तुहाडा कबीला भी तरक्की करेगा। तुहाडे इस कीती हुई कुर्बानी करके परिवार दी जिहड़ी तुसीं इकाई नूं कायम रखिया, और पूरे सिदक नाल कायम रखिया, पूरे सरड़ दे नाल कायम रखिया, औखा सह के भी कायम रखिया, दुख दे विच भी कायम रखिया, इम्तिहानां दे विच भी कायम रखिया, विपता कोई आई, कोई मुसीबत आई तां भी कायम रखिया। उहदा असर गां तुहाडी आउण वालीआं पीढ़ियां ते भी पैणा। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੋਰ 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 ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ सतगुर दे इस बचन की कीमत समझने की लोड़ है। तो इसे करके मैं बेनती करांगा साडियां संस्थावां नूं, साडियां गुरु घरां नूं, साडियां संप्रदावां नूं इन्हां बचनां दे नाल जोड़ के अज दे समय सब तो ज़्यादा लोड़ है। विआह दी संस्था की मजबूती लई इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, नहीं तो जो मर्जी करते रहो। जे विआह दी संस्था की मजबूती ना रही तो कौमां दे भविख रोशन नहीं होया करते। मैं कल्ली एक कौम की गल नहीं कर रहा, दुनिया भर दी सारी कौमां की गल कर रहा। पर क्योंकि असी उस मुसीबत चों लंघ रहे हैं, इसलिए अपने आप को विचार लेना चाहिए। ये सतगुर का बचन है, 52 सिखरले बचनों चों 14वां बचन है सतगुर का। विआह आनंद बिना गृहस्थ नहीं करना। और इसकी पुष्टि दे विच रतनमाला दे विच बचन है कि बिना विआहे पढ़े आनंद, पलते रवे ना हेत आनंद। सो सतगुर के बचनों के उत्ते आपां सारियां ने पैरा देना है। इन्ने शब्दों के नाल खिमा दी जाचना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।